الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کے درمیان ہوں، پنجاب کے سرزمین پہ ہوں، فیصل آباد میں موجود ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ساتھیوں، کچھ قوتیں نے سوچا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر کے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر سکتے تھے۔ کچھ قوتوں کا سوچ یہ تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ غریب کا آواز کو دبا سکیں گے۔ وہ سوچتے تھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ آپ کا راستہ روک سکتے ہیں۔ میں ان سب کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں، ہم جیالے ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم آج بھی تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کو دکھائیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم پورا پاکستان کو دکھائیں گے کہ آج بھی پنجاب کا بھٹو زندہ ہے، پنجاب کا جیالے زندہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حق چھینیں گے ان سے۔ یہ جو انہوں نے اشرافیہ کے سیاسی جماعتیں آپ پہ مسلط کیا، اس صوبہ پہ مسلط کیا، اس ملک پہ مسلط کیا، یہ غریب دشمن جماعتیں ہیں، یہ کسان دشمن جماعتیں ہیں، یہ مزدور دشمن جماعتیں ہیں، اور جب بھی وہ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ آپ خود مجھے بتائیں کہ آج کل جو معاشی حالات ہے، جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، یہ تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم بنا تو وہ پاکستان کے غریب عوام، پاکستان کا کسان، پاکستان کا مزدور، پاکستان کا نوجوان کا نمائندہ بن کے عوامی حکومت بنایا تھا۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، مسلم امہ کا پہلی خاتون وزیر اعظم آپ نے بنائی تھی، یہ تاریخ فیصل آباد نے حاصل کیا تھا۔ جب آپ کی بہن وزیر
غریبوں کا وزیر اعظم تھی، وہ کسانوں کا وزیر اعظم تھی، وہ مزدوروں کا وزیر اعظم تھی، وہ آپ کا وزیر اعظم تھی. جو اب ہم نے ایک بار پھر آپ کا حکومت بنانا ہے. ہم نے ایک بار پھر عوامی حکومت بنانا ہے، عوامی راج قائم کرنا ہے. ہم نے ایک بار پھر کسانوں کا حکومت لاہور میں بنانا ہے اور اسلام آباد میں بنانا ہے. ہم نے ایک بار پھر مزدوروں کی حکومت لاہور میں بنانا ہے اور اسلام آباد میں بھی بنانا ہے. ہمیں ایک بار پھر جیالہ کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے اور وزیر اعظم بھی بنانا ہے. میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ دیں. جس طریقہ آسان ہو رہا ہے. کیسے آپ خیریت سے ادھر سے جی میں دے رہا ہوں میں جا رہا ہوں. میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے. اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا، جیسے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا، تو پھر اس دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی عوام کی قسمت تبدیل کریں گے. ہم اس معاشی بحران سے نکلیں گے. ہم مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، ہم بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، ہم غربت کا مقابلہ کریں گے. یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتا. باقی سیاسی جماعتیں اپنے
बाकी सियासी जमातें अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं, बाकी सियासी जमातें अपनी जाती मसले की वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपके लिए लड़ रहे हैं। अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए कि हम पाकिस्तान के अवाम को इस महंगाई से बचाना चाहते हैं, इस गुर्बत से बचाना चाहते हैं, इस बेरोजगारी से बचाना चाहते हैं। बाकी सियासी जमातें के पास कोई मंशूर नहीं है। हमारा मंशूर कायदे अवाम ने हमें दिया, हमारा नजरिया शहीद मोहतरमा ने हमें दी, और अब इस इलेक्शन में हमने ऐसे अवामी मुआशी मुआहिदा लेकर आए हैं, एक ऐसा 10 नुकाती एजेंडा लेकर आए हैं, और ये 10 नुकात मेरे पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप तीर पे थप्पा लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करूंगा। आपने मेरे आवाज बनना है, आपने मेरे आवाज बन के घर घर पहुंच के उनको बताना है कि पीपल्स पार्टी के अवामी मुआशी मुआहिदा क्या है। आपने हर घर में जाके समझाना है कि बिलावल भुट्टो का वादा है कि आपके तनख्वाह आपके आमदी को हम इंशाअल्लाह ताला डबल करेंगे। आप घर घर जाके इनको बताएं, पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि पीपी का हुकूमत बनेगा तो 300 यूनिट बिजली इंशाअल्लाह ताला गरीब अवाम को मुफ्त मिलेगा। आप मेरे बात पहुंचाए, आप बताएं कि इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का हुकूमत होगा तो तालीम मुफ्त होगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं खुद यहां यूनिवर्सिटी का क़याम अपने हाथों से करूंगा। अब जाए घर घर जाए, पीपल्स पार्टी के मंशूर लेकर जाए, हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा का जो 5वां वादा है कि सेहत के शोबे में मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त और मयारी इलाज होगा, और ये वादा मैंने सिंध के तमाम अजला में पूरा किया है। अब मैं चाहता हूं कि पंजाब की हर डिस्ट्रिक्ट में मैं मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल खड़ा कर दूं। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं तो लंदन जाके इलाज करवाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप मेरा हुकूमत बनाएं, इनको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। हम इधर ही उनके लिए मुफ्त दिल का इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खवातीन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने भी घर घर जाना है, आपने इस सूबे को खवातीन को बताना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत जब आएगा तो हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर इसके साथ साथ जो तमाम वादे हमने आपसे किए थे, वसीला हक, वसीला सेहत, वसीला रोजगार, वसीला तालीम, ये तमाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इजाफा के साथ साथ गुर्बत का मुकाबला करने के मंसूबे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। मेरे भाइयों घर घर जाके समझाए कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो
وہ پہلا سیاستدان تھا جس نے مالکانہ حقوق دلوائے، جس نے 5 مرحلہ اسکیم دی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو وہ وزیر اعظم تھی جس نے 7 مرحلہ اسکیم دیا۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے، میں انشاءاللہ تعالی پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر بنا کے اپنے پاکستان کے پنجاب کی غریب عوام کے لیے ہم نہ صرف 30 لاکھ گھر بنائیں گے مگر اس 30 لاکھ گھر کا مالکانہ حقوق ان گھر کے خواتین کو دیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ نے میرا پیغام ہر کچی آبادی میں پہنچانا ہے۔ فیصل آباد کا ہر کچی آبادی میں پہنچائے، پنجاب کے ہر کچی آبادی میں یہ بات پہنچائے کہ پی پی کا حکومت آئے گا، آپ کا کچی آبادی کو ہم ریگولرائز کریں گے اور وہاں بھی غریب عوام کو مالکانہ حقوق دیں گے۔ میں نے یہاں راوی میں جو سیلاب آیا تھا اس سے 1 سال پہلے سندھ اور بلوچستان میں سیلاب آیا تو میں نے سندھ میں 20 لاکھ خاندانوں کے لیے میں گھر بنا رہا ہوں اور وہاں میں ان خواتین کے نام ان کا مالکانہ حقوق دے رہا ہوں۔ تو اگر یہ کام سندھ میں ہو سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا پنجاب میں بھی یہی کام کیا جائے۔ پھر آپ نے میرے ساتھیوں آپ نے پنجاب کے کسان کے پاس جانا ہے، آپ نے پنجاب کا کسان کو سمجھانا ہے کہ جیسے پی پی نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے، انشاءاللہ تعالی ہم بینظیر کسان کارڈ لے کر آئیں گے اور اس کسان کارڈ کے تھرو میں مالی مدد اپنے چھوٹے کسانوں کا جیب میں پہنچاؤں گا۔ جو بھی سہولت ہوگا ہم بڑے لوگوں کے بجائے، بڑے زمینداروں کے بجائے، بڑے انڈسٹریز کے بجائے اپنے کسانوں تک مالی مدد پہنچائیں گے، ان کو کراپ انشورنس دلوائیں گے، ان کو فرٹیلائزر کا سبسڈی دلوائیں گے اور یہ تمام بینظیر کسان کارڈ کے تھرو میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ 2 اور جو ہمارے وعدے ہیں یا 3 اور جو ہمارے وعدے ہیں، ہم نے پاکستان کے مزدوروں کو بھی بینظیر مزدور کارڈ دلوانا ہے اور انشاءاللہ تعالی جب بینظیر مزدور کارڈ میں لے کر آتا ہوں کہ تو اس کے تھرو ہم پاکستان کے مزدوروں کو پینشن پہنچائیں گے، ہم پاکستان کے مزدوروں کو، مزدور کے بچے کو تعلیم، ان کو صحت کا علاج، جو بھی ان کو ضرورت ہے، ہم بینظیر مزدور کارڈ کے تھرو آپ کو اپنا حق پہنچائیں گے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے اس ملک کے مزدوروں کو حق دیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم بینظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے تو تمام مزدور اس سے فائدہ لے سکیں گے۔ وہ مزدور جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، زراعی مزدور ہو، دکانے میں کام کرے، سیلف امپلائڈ ہو، ہر قسم کی محنت کش اور مزدور کا یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی بینظیر مزدور کارڈ کے تھرو آپ کو اپنا حق دیا جائے گا، آپ کو اپنا محنت کا صلہ دیا جائے گا۔ اور آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے۔ یہ ووٹ کی طاقت قائد عوام نے آپ کو دیا تھا، یہ ووٹ کا طاقت شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کر کے، آمریت کو ختم کر کے آپ کو یہ ووٹ ملا ہے۔ اب یہ ووٹ آپ صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ اگر آپ نے جذبات میں آ کے، جنون میں آ کے ضائع کرنا ہے اپنا ووٹ تو پھر باقی کافی آپشنز ہے، مگر اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک ایسا حکومت بنے
जहां आपका वजीर आजम भी नौजवान हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसा हुकूमत बने जहां हम आपके मसाइल हल करें, अगर आप चाहते हो कि हम यूथ कार्ड इंट्रोड्यूस करके, जैसे हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किया था, वैसे हम यूथ कार्ड लेकर आके अपने नौजवानों को जब वो रोजगार की तलाश में होते हैं तो 1 साल के लिए उनको हम माली मदद पहुंचाएंगे। अपने तालिबे इल्मों को, अपने स्टूडेंट्स को हम ना सिर्फ स्कॉलरशिप्स दिलवाएंगे मगर इसी कार्ड के थ्रू हम स्टूडेंट लोन दिलवाएंगे। और वो स्टूडेंट लोन, वो बिला सूद कर्जा, वो अपना तालीम पे खर्च कर सकेंगे। और जब वो कमा रहे हैं, जब उनको रोजगार मिल जाता है, फिर वो कर्ज वापस देंगे। इस यूथ कार्ड के थ्रू हम पाकिस्तान के नौजवानों को सहूलत देना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के गरीब अवाम को माली मदद देना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के नौजवान का रोजगार का जिम्मेदारी, जो हुकूमत का जिम्मेदारी है, वो पूरा करना चाहते हैं। अगर आप बेनजीर यूथ कार्ड नौजवानों के हाथों में देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के हुकूमत अपने नौजवानों को माली मदद दिया जाए, तो फिर आपको फरवरी 8 को तीर पे थप्पा लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना पड़ेगा। आखिरी जो मेरा वादा है कि हमने हर यूनियन काउंसिल में भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करना है। इसलिए मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, कि पाकिस्तान एक इतना बड़ा मुल्क है, एक इतना अमीर मुल्क है, मगर हमारे अवाम भूखे सोते हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम भूख मिटाओ प्रोग्राम लेकर आएंगे। यूनियन सतह पर हम ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगे। हम तो तालीमी इदारों में भी, हम स्कूल्स में भी बच्चे को खाना खिलाएंगे ताकि हम भूख का मुकाबला कर सके। हम इंशाअल्लाह ताला औरतों को 1000 दिन के लिए, जब नया बच्चा पैदा होता है तो 1000 दिन के लिए हम इनको माली मदद देंगे ताकि वो अपना ख्याल रख सके, वो नया पैदा हुआ बच्चा का ख्याल रख सके, अगर ना माँ ना बच्चा भूखा हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा का 10 नुकात है। ये हमारा इनकलाबी एजेंडा है। अगर आप इस मंशूर को जितवाते हो, अगर मैं इस मंशूर पे अमल दरामद कर सकता हूं, तो इंशाअल्लाह ताला हम मिलके गुर्बत का भी मुकाबला करेंगे, बेरोजगारी का भी मुकाबला करेंगे, महंगाई का भी मुकाबला करेंगे, और हमारा ही मंशूर में ये तमाम मसाइल का हल है। हमारा तो कोई और ख्वाहिश नहीं है, हमारा कोई जिद नहीं है। अगर हम अपने लिए अगर कोई जिद है तो सिर्फ इतना कि पाकिस्तान का गरीब अवाम, जिनका नुमाइंदा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो एक जमाना में होता था, जिनका नुमाइंदगी एक जमाने में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो करती थी, कि उनका ख्याल रखा जाए, उनका खिदमत किया जाए, उनकी तकलीफ में इजाफा नहीं कमी लाया जाए। और मैं समझता हूं कि वो एक ही सियासी जमात है जो ये काम कर सकता है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमने इंशाअल्लाह इस नफरत की सियासत को, इस तकसीम की सियासत को, इस पुराने सियासत को दफन करके एक नया सियासत लेकर आना है, एक नई सोच लेकर आना है। और इस नई सोच और नई सियासत से हम पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करेंगे, पाकिस्तान के तमाम मसाइल का मुकाबला करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अगर आपने हमारे साथ दिया तो जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। जिए भुट्टो।